5 باتیں اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ 5 چیزوں سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ 5 باتیں ہمیشہ اپنی پرائیویٹ رکھنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 5 باتیں عورت کبھی کسی کو نہیں بتاتی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول باتیں، راز کی باتیں، اچھی باتیں، علم کی باتیں۔ زندگی کا اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ دھوکہ دینے والے کو معاف کرنا سب سے بڑی جیت ہے۔ وقت اور ایمان کو کبھی ضائع نہ کریں، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جو اپنے اندر تبدیلی لانے کی طاقت رکھتا ہے وہ دنیا بدل سکتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی تقدیر پر قابو پا لیتا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ صرف وقت پر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ دعا کی ضرورت کم پڑے۔ خود کو بدلنے کا عزم ہی دنیا کو بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، دل کے درد کا کوئی علاج نہیں۔ آج کا وقت کل کی بنیاد رکھتا ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ خود کو بہتر بنانے میں جتنا وقت لگائیں گے اتنی ہی جلدی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ زندگی کے فیصلے دل کی سن کر کریں، لیکن قدم دماغ کی رہنمائی میں اٹھائیں۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں، کیونکہ یہی انسان کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اپنے دل کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، یہ زندگی کو ہلکا اور خوبصورت بنا دے گا۔ 4 چیزوں سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے۔ نمبر 2، جب بیوی اپنے شوہر کی باتوں کا الٹا مطلب لیتی ہے۔ نمبر 3، جب بیوی اپنے شوہر کی مرضی کے بنا کوئی کام کرتی ہے۔ نمبر 4، جب شوہر پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہو، اس کے باوجود بھی بیوی اس کی بات نہ مانتی ہو تو شوہر کے دل سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ 5 باتیں ہمیشہ اپنی پرائیویٹ رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، پیسہ کماؤ لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ پیسہ دیکھ کے آپ کے پاس آئیں گے نا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کبھی نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، گھومنے جاؤ لیکن کسی کو مت بتانا۔ نمبر 3، اپنے لیے اگر پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کسی کو مت بتانا، کیونکہ رشتہ بننے سے پہلے لوگ اس کو بگاڑ دیں گے۔ نمبر 4، اگر آپ کی زندگی میں کبھی دکھ آئے تو اسے کسی کے پاس جا کر کہانی مت سناؤ، کیونکہ لوگ اپنی اچھائی دیکھتے ہیں، آپ کا دکھ کبھی نہیں دیکھتے۔ نمبر 5، اپنے خوابوں کو پورا کرنا بنا کسی کو بتائے، کیونکہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے سپنوں کو، خوابوں کو پورا نہیں ہونا دیکھنا چاہتے۔ 5 باتیں عورت کبھی کسی کو نہیں بتاتی۔ عورت جس سے محبت کرتی ہے نا اس کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ عورت کبھی اپنی عمر نہیں بتائے گی، محبت کے اظہار میں کبھی پہل نہیں کرے گی، اپنی تعریف سن کر فخر محسوس کرے گی۔ جس سے محبت کرتی ہے نا اس پہ ہر وقت نظر ضرور رکھے گی۔ 5 باتیں اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے پلانز کے بارے میں نہ بتائیں۔
हर इंसान अपने हालात के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बड़ी फितरी सी बात है कि जब लोग आपको अपने आप से बेहतर देखते हैं तो उनके दिल में न चाहते हुए भी एक हसरत जन्म लेती है। आप कहीं सैर के लिए जाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं, किसी को कोई कामयाबी मिलने वाली है, आपकी या आपके शोहर की प्रमोशन होने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली है, आप नया घर लेने वाले हैं, नया फर्नीचर लेने वाले हैं, तो प्लीज़ कभी किसी से इन बातों को शेयर ना करें। आप वेट किया करें कि पहले इस काम को हो लेने दें, इस काम को पाया तकमील तक तो पहुंच लेने दें, फिर बेशक आप सबको बता दें। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे यानी अभी वो काम हुआ ही नहीं है मगर आपने बता सबको दिया है, तो ये यकीन करें दूसरे की हसरत या नज़र आपके इस काम को होने ही नहीं देगी। आपको शायद मेरी बात अजीब लगे मगर यकीन करें यही सच है। वो काम जो अभी तक हुआ ही नहीं है उसका ज़िक्र पहले से लोगों में क्या करना। या तो वो काम रुक जाएगा, काम हो तो जाएगा मगर उसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कभी भी अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताएं। मेहनत से कामयाबी और दुआ से सुकून मिलता है। धोखा खाने वाला हमेशा सीखता है लेकिन धोखा देने वाला अपनी इज्जत खो देता है। ज़िंदगी एक आईना है, आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। शुक्र अदा करना खुशियों को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले आपके अंदर के सुकून को जला देती है। मुश्किल वक्त ये साबित करता है कि आपके साथ कौन है और कौन सिर्फ साथ होने का दिखावा करता है। ज़िंदगी एक किताब की मानिंद है, हर दिन का सफ़ा नया आगाज़ लेकर आता है। जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है उसके अपने रास्ते भी हमवार हो जाते हैं। अपनी इज़्ज़त वही लोग खोते हैं जो दूसरों की इज़्ज़त को अहमियत नहीं देते। जो दूसरों को खुशी देता है वो हमेशा खुद भी खुश रहता है। इल्म वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। शुक्रगुजारी वो अमल है जो ज़िंदगी को बरकतों से भर देता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, शर्त यह है कि हिम्मत ना हारें। हर ज़ख्म किसी बड़े सबक का हिस्सा होता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। खामोशी एक ऐसी ताकत है जो बड़ी से बड़ी जंग जीत सकती है। जो शख्स अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता है दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है। कामयाबी उनके कदम चूमती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। दुआ हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। मुश्किलात आपके अज़म को मजबूत करने आती हैं, आपको तोड़ने नहीं। अच्छा इखलाक सबसे बड़ी दौलत है। जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ रुकना खुद की तौहीन है। जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज़्ज़त करें वही आपके सच्चे दोस्त हैं। खामोशी हमेशा बेहतरीन जवाब होती है, ख़ास तौर पर तब जब लोग आपको समझने से कासिर हों। मुश्किल वक्त कामयाब लोगों की कहानियों का हिस्सा होता है। दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना अपनी ज़िंदगी को सुकून देने का अमल है। पैसा खो जाए तो कुछ नहीं, वक्त खो जाए तो बहुत कुछ, लेकिन किरदार खो जाए तो सब कुछ ख़त्म। वही इंसान अजीम है जो दूसरों की गलतियों को भुला दे और अपनी गलतियों को याद रखे। मेहनत कभी बेनतीजा नहीं रहती, ये हमेशा आपको मंजिल के करीब ले जाती है। धोखा खाने से ना घबराएं, ये ज़िंदगी के सबसे बड़े असबाक में से एक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।